खन्ना टाइम्स टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं किरण ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जी हाँ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ सरदार तरलोचन सिंह जी मान एक राजनीति के उगे लीडर रह चुके हैं और आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, और होर भी काफ़ी सारिया उपलब्धियां इन्होंने हासिल कीतियां ने। तो आओ असी जानते हाँ तो इन्हों दियां उपलब्धियां का एक ही राज। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं तुहानू पूछना चाहांगी कि तुहाडी सेहत का की हाल है जी? सेहत ठीक है जी हुण। ठीक है जी। हाँ। इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के नाल कि तुसी अपनी लाइफ दे विच जो भी इन्नी सफलता हासिल की है तो उन्हां सफलतावां दा की राज है जी? मेरी सफलता का राज सब तो पहला तो मेरी माता करतार कौर ने जो मैनू जिंदगी च सब तो पहला दसिया, जो उन्होंने प्यार दिता, जो उन्होंने मैनू सिखाया, उन्हां दे कारण मैं जिंदगी दे बहुत बड़ी उपलब्धियां करियां ने। ते सब तो पहला मैं 1948 ਨੂੰ मेरा जन्म होया पिंड बलौंगी विखे। उस तो बाद मैं प्राइमरी विद्या जिहड़ी हैगी वो पिंड बल्लो माजरे के प्राइमरी स्कूल हासिल की। उस तो बाद हायर सेकेंडरी खरड़ खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल तो प्राप्त करके मैं 1968 ਵਿੱਚ भर्ती हो गया फौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲਰੀ 'ਚ ਬਤੌਰ मैं ऑपरेटर सफलतापूर्वक 17 साल की सर्विस करने तो बाद 1982 ਵਿੱਚ बतौर हौलदार पेंशन आ गया। पेंशन आने तो बाद मैं फिर 2-3 साल इत्थे अपना कारोबार करते रहे। उस तो बाद फिर अपना पंजाब पुलिस के विच मैं भर्ती हो गया, जितों मैं बतौर ASI 2003 में रिटायर होया। तो इस जिंदगी के दौरान मैं पहला फौज के सब तो पहला मेरी पोस्टिंग सी हैदराबाद। उस तो बाद मैं 1969 में चलिया गया अंमृतसर असी 11 साल रहे। 71 की लड़ाई भी जी हैगी अंमृतसर बार्डर पर लड़ी। उस तो बाद असी जम्मू चले गए। जम्मू तो बाद असी अरुणाचल प्रदेश तवांग चाइना बार्डर से 3 साल ला के आए हैं। तो ये असी आर्मी के जिन्हें साल लाए असी 18 साल। तो वो जिंदगी दी बड़ियां वड्डियां घटनावां सन। उन्होंने मैनू फिर इत्थे सिविल दे विच एडजस्ट करने ते बहुत मदद की है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है जी कि तुसी आर्मी दे विच इन्ने डिसिपलिन दे विच रह के तां राजनीति दे विच आउण दा तुहाडा राजनीति दे विच तुसी किद्दां तुसी सोचिया कि मैनू हुण राजनीति दे विच जाना चाहिदा? आर्मी तो बाद फिर जो मैं पंजाब पुलिस के विच सी उदों फिर साड़ा राबता इत्थे सिविलियन लोगों के नाल होया जी। तो उस तो पहला सब तो पहला असी बलवीर सिंह जी सिद्धू जो साढ़े हुण सबका मंत्री ने, हाँ जी, तो उन्होंने नाल मेरी काफ़ी नेड़ता रही है। उन्होंने मैनू बहुत कुछ सिखाया तो बहुत कुछ दसिया। तो उस तो बाद असी राजनीति च प्रेरित हो गए। अपने 15 साल मैं पिंड की सरपंची भी की है। तो 2007 में मैं अचानक बस बलबले पैदा हो गए। तो इलैक्शन भी MLA की लड़ी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। तो उस तो बाद फिर BJP च शामिल हो गया। उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ने मैनू प्रेरिया तो उन्होंने नाल काफ़ी सहयोग के नाल असीं विचरे। तो उस तो बाद फिर उधर भी साड़ी जिहड़ी हैगी वो नवजोत सिंह सिद्धू नाल क्योंकि वो अंमृतसर चले गए। तो उस तो बाद असीं 2012 में फिर ज्वाइन कांग्रेस की। तो अज तक असीं कांग्रेस के सिपाही हैं। तो बलवीर सिंह सिद्धू के नाल हैं, जो भी सानू हुक्म करते हैं उन्होंने असीं चलते हैं। ये जिंदगी का जो राज है मेहनत जिहड़ी हैगी, साड़ी माता ने दसिया भी मेहनत इंसान का फर्ज है करना। ये समा सी कोई थोड़ा पहले समय कि भुखे भी सुते हैं असीं भुखे भी सुते हैं। तो सानू जिंदगी का बहुत जिहड़ा हैगा तजर्बा प्राप्त होया। तो फिर बहुत मेहनत की, दिन पर रात मेहनत करने तो बाद तो फिर 1975 मेरी शादी हो गई। तो मेरी शादी वाइफ जिहड़ी हैगी वो श्रीमती कुलवंत कौर, उन्हें भी मेरे नाल मोढे ला के असीं दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि साढ़े 5 बेटियां ने जी। तो 2 बेटियां मेरियां वड्डियां पुलिस दे विच ने बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर। एक ASI स्वरनजीत कौर
ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਖਰੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
नहीं तो ये रद्द जे ना किते मोदी सरकार ने तो बहुत अपना पंजाब का नुकसान होना है। तो सारे इस नुकसान नूं बचाउण लई साना सारिਆਂ ਨੂੰ एक हो के जो दिल्ली के बरूहां ते बैठे ने पंजाबी तो उन्होंने सबना दे सहयोग करना चाहिए है। सो मेरी ये नौजवानों ਨੂੰ बेनती है कि ਆਪਾਂ सारे ਜਿਹੜੇ 3 काले कानून ने इन्हां ਦੇ खिलाफ लड़ीए ਤੇ नशे ਛੱਡੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਕਾਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਟਾਈਮ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੋਲ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਚਲਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।